إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، तेरी रहमत का वास्ता जो हर शय पर छाई हुई है, वबिक़ुव्वतिक अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शय, तेरी क़ुव्वत का वास्ता जो हर शय पर गालिब है, वख़ज़अ लहा कुल्लु शय वज़ल्ल लहा कुल्लु शय, जिसके आगे हर चीज़ हक़ीर है, वबिजबरूतिक अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शय वबिइज़्ज़तिक अल्लती ला यक़ूमु लहा शय वबिअज़मतिक अल्लती मलअत कुल्ल शय वबिसुल्तानिक अल्लज़ी अला कुल्ल शय वबिवजहिक अल-बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्लि शय वबिअस्माइक अल्लती मलअत अर्कान कुल्लि शय वबिइल्मिक अल्लज़ी अहात बिकुल्लि शय वबिनूर वजहिक अल्लज़ी अज़ाअ लहु कुल्लु शय या नूरो या कुद्दूस या नूरो या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इस्साम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़ाम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम, उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो नेमतों को आफतों में बदल देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीयतिन अख़्तातुहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक वअस्तशफ़िअु बिका इला नफ़्सिक वअस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक वअन तुज़िअनी शुक्रक वअन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल खाज़िअ मुतज़ल्लिल खाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िअ। अल्लाहुम्मा वअस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंद अश्शदाइद हाजतुहु व अज़ुम फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िया मकरुका व ज़हरा अम्रुक व ग़लबा क़हरुका व जरत क़ुदरतुक व ला युमकिनुल फ़िरार मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा व ला लिक़बाइही सातिरा व ला लिशैइन मिन अमलियल क़बीह बिलहसनि मुबद्दिलन गैरक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक
ظلمت نفسي ظلمت एक मर्तबा और ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها दुनिया ने अपनी नरंगियों से मुझे धोखा दिया है परवरदिगार वनफ्सी बेजनायतहा वमिताली या सय्यदी फअस्अलुका बिइज्जतिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िआली बस मैं तेरी इज्जत का वास्ता देकर मदद चाहता हूँ ये मेरी दुआ तक तेरी बारगाह तक पहुँचने में मेरे बुरे अमाल रुकावट न बने वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ीय्य मत्तलअत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी बिलउक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले में وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني जो कुछ मुझसे सरजद हुआ है अब बच निकलने की कोई राह नहीं है वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फी अमरी ना कोई पनाहगाह है जिसमें अपनी परेशानी में उसका रुख करूँ गैर क़बूल के उधरी सिवाय इसके कि तू मेरी माज़रत कबूल फरमा ले वइदखालिका इय्या फी सअति रहमतिक और मुझे अपनी रहमत के वसी दामन में ले ले अल्लाहुम्मा फक़बल उज़री वरहम शिद्दत दुर्री मेरी तकलीफ की सख्ती पर रहम फरमा वफ़ुक्कनी मिन शद्दी वताक़ी
ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي मेरी हड्डियों की कमजोरी पर रहम फरमा या मन बदा खल्की तूने ही मेरी खिलकत का आगाज किया वह जिक्री और हमेशा मुझे याद रखा वह तरबियती और मेरी तरबियत फरमाई वह बिर्री हमेशा मेरे साथ भलाई की वह तबनियती और तूने ही मुझे ग़िज़ा खिलाई हबनी इब्तिदाए करमे जैसे पहले तू करम करता है वसाले पे बिर्र क्या भी बस ऐसा ही करम जारी फरमा या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतुरा क्या मुअज़्ज़िबी बिनारिका बाद तौहीदिक व बाद मन तवालैक قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من ناويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته تو ऐसे शख्स को अज़ाब के हवाले कर देगा जिसे तेरी रहमत की उम्मीद लगी होगी वलैत शिअरी मैं कैसे मान लूँ ऐ परवरदिगार या सय्यदी व इलाही व मौलाया अतुसल्लितु अन्नार अला वुजूहिन खर्रत लिअज़मतिक साजिदा वअला अल्सुनिन नतक़त बितौहीदिक सादिक़ा وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته एक और सलवात दे दीजिएगा فكيف احتمالي فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عنه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل
الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أسباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أسباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ أيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، فقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته
وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك परवरदिगार तेरे हक का तुझे वास्ता कि मेरे दिन और रात की औकात को अपनी याद से मामूर कर दे और मुझे अपनी इताअत में लगा दे وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قوم على خدمتك جوارحي मेरे आज़ा को अपनी इताअत और इबादत के लिए कवी बना दे वशतुद अलल अज़ीमत जवानिही मेरे इरादों को मजबूत कर दे वअबली अल जिद्द फी खशियतिक वद्दवाम फिल इत्तिसाल बिखिदमतिक हत्ता असरह इलैक फी मयादीन السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك
وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. تو نے دعا کی قبولیت کی ضمانت لی ہے. فإليك يا رب نصبت وجهي، سے پروردگار میں نے اپنا رخ تیری طرف کیا. وإليك يا رب مددت يدي، اور تیرے آگے ہاتھوں کو پھیلا دیا. فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا. دعا ختم ہو گئی ایک بار اور. یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. دعا ختم ہو گئی. 23 ذی القعدۃ الحرام. شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں روایت لکھی ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ایک سے زیادہ روایتیں مولا کی شہادت کی، لیکن 23 ذی القعدہ آج کا دن گزرا ہے پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں، اور میلبرن کے افق کے مطابق آج کی شب ہے، یعنی اس روایت کے مطابق شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے. افاطم لو خلت الحسین مجدلا، اے سیدہ کاش آپ فرات پر حسین کے ساتھ ہوتے ہیں. وقت مات عطشانا بشط فرات، کہ جب حسین کو شط الفرات پر پیاسا مارا جا رہا تھا. یہ وہ اشعار ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے سامنے پڑھے گئے تھے. دیبل نے اشعار پڑھے. پھر سے ترجمہ سناتا ہوں. اے سیدہ کاش آپ فرات پر حسین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب حسین پیاسے مارے جا رہے تھے. تو اذا التمتت الخد فاطمہ عندہ، بس آپ حسین کے پاس بیٹھ کر اپنے رخساروں کو پیٹتی ہیں سیدہ. اللہ اکبر. اور آپ کے رخ انور پر آنسوؤں کی نہریں جاری ہوتی ہیں. امام رضا نے فرمایا اے دیبل یہ شعر بھی پڑھ لے. وقبر بطوس یا لہا من مصیبت، اے بی بی فاطمہ جب آپ فرات پر حسین کو رو چکے ہیں تو ایک قبر طوس میں بھی ہے. الحت علی الاحشاء فی الحرکات، کہ جب اس مصیبت پر گریہ ہو تو کلیجے جل کر چاک ہو جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں. علی ابن موسیٰ ارشد اللہ امرہ، اے بی بی وہ آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا کی قبر ہے. وصلی علیہ افضل الصلوات، کہ جن پر اللہ کی جانب سے بہترین درود و سلام ہے. یہ مرثیہ ہو رہا تھا کہ پردے کے پیچھے سے بیویاں دھاڑے مار کر رونے لگے. مولا رضا کی کنیز باہر آئی، فرمایا کہ اس مصرے کو نہ دہرانا ہے دیبل، قیامت برپا ہو گئی ہے. عزیز و حق بھی یہی ہے کہ جب حجت خدا کی شہادت کی خبر ہو تو ایسے ہی گریہ ہو. اے بی بی معصوم قم، میں دست ادب جوڑ کر مومنین کی جانب سے اس شہادت کی روایت پر پھر سے پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ شہر قم کی بی بی زینب ہیں. انگوروں میں زہر ملا کر آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا. جتنے رضوی سادات بالخصوص تقوی سادات یہاں موجود ہیں وہ سب امام رضا کی اولاد میں سے ہیں. لیکن کربلا کی زینب خواہر حسین وہ ایک پہاڑی سے فریاد کرتی تھی، نانا صلی علیک ملائکۃ السماء،
آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَى، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو جنگل میں مسلوب العمامہ، عمامہ چھین لیا گیا ہے، مقطع الاعضاء، اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ یا اللہ عزیزوں، مولا رضا نے ہرسمہ کو فرمایا تھا کہ میرا غسل و کفن ہو جائے تو تم اندر آنا۔ مامون میری تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہے گا لیکن تم اسے کرنے نہیں دینا۔ اس سے کہنا کہ اگر تو نے جنازے کو ہاتھ بھی لگایا نا تو اس پر عذاب نازل ہوگا۔ بس خدا کی مصلحت یہ تھی کہ مولا رضا کا جنازہ بھی مامون کے شر سے محفوظ رہا، اور حسین کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا جاتا رہا۔ مامون نے جب مولا رضا کو دربار میں بلایا تو انگور پیش کیے، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہتر انگور ممکن نہیں ہے۔ مولا نے کہا جنت میں انگور اس سے بہتر ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول کیا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہمیں یقین ہے کہ امر الہی سے اس وقت دنیا میں ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یا اللہ، یہ کہہ کر 2 دانے مولا نے تناول فرمائے، اٹھ کر جانے لگے۔ شب شہادت امام رضا علیہ السلام کو سمجھتے ہوئے گریہ کیجیے گا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہا ہوں۔ مولا بیت الشرف میں پہنچے، کروٹیں بدلتے رہے، بالآخر مولا رضا کو قضا آ گئی، اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ امام جواد یتیم ہو گئے، یا امام جواد ہمارا پرسہ قبول فرمائیے گا، سر پر یتیمی کی خاک آ گئی۔ لیکن مولا اونٹوں سے باندھ کر شہر شہر تو نہیں پھرایا گیا، گلے کو رسیوں میں تو نہیں جکڑا گیا۔ ہائے حسین کی یتیمہ، جسے پہلا پرسہ شمر نے دیا، دوسرا عمر سعد نے دیا، تیسرا پرسہ خولی نے دیا، جسے باپ کے لاشے پر سونے کی جگہ نہیں مل سکی، جو باپ کے قدموں پر سر رکھ کر سو گئی۔ ہرسمہ کہتے ہیں چونکہ روایت کے مطابق شب شہادت ہے لہٰذا میں امام کی شہادت پوری پڑھ دوں۔ کہتے ہیں کہ خیمہ نصب میں نے دیکھا کہ اس میں غسل و کفن دینے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ غسل و کفن تمام ہوا، ہرسمہ نے مامون سے اس کی وصیت کا ذکر کیا مولا کی کہ جنازے کو ہاتھ نہ لگانا۔ اعلان عام ہوا کہ ولی عہد دنیا سے چلے گئے، سب لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ ایک جنازہ وہ ہو چکا تھا جو امام جواد علیہ السلام پڑھ چکے تھے۔ یا اللہ، اب جب جنازہ اٹھا ہے تو سوچو اس جنازے میں کون کون امام رضا کے جنازے میں ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی، وہ بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، مظلوم و بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، صبا کے کرو بین دعائی ہے دعائی، ایک بیوی عزادار ہو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم و بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں، آل پیمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، مظلوم و بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔